เอ
bayang wa sambikatang wa loho mangsa nahisati Sadu Sadu Nati me saranaya Buddha me saranang warang Ete nastasa wajena Otono jaya manggalang Nati me saranaya Dhamma me saranang warang Ete nasatsa wajena Otono jaya manggalang Nati me saranaya Sangha me saranang warang Ete nasatsa wajena Otono jaya manggalanti Sadu 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 Okasha wanami bante Dwarataina Tatang sabang aparadang Kamatemewantem Dutiyam Okasha wanami bante Dwarataina Tatang sabang aparadang Kamatemewantem Tatiyampi okasha wanami bante Dwarataina tatang sabang aparadang Kamatemewantem Silawantang munawantang Punyaketang anuttarang Dullarena mayalatang Arahantang Upagotang Buddha Buddhang namamahang Dutiyampi silawantang Gunawantang Punyaketang anuttarang Dullarena mayalatang Arahantang Upagotang Buddha Buddhang namamahang Tatiyampi silawantang Gunawantang Punyaketang anuttarang Dullarena mayalatang Arahantang Upagotang Buddha
พุทธังนะมามังสาธุสาธุสาธุสัมมากัปปะดัสสะโตอาเสสายานาดายโตบาลาโตมุติวัติสิตามหังศิรสานามามิดุติยมเปสัมมามังปะดัสสะโกอาเสสายานาดายโกบาลาโตบุติวัติสิตามหังศิรสานามามิตติยมเปสัมมามังปะดัสสะโกอาเสสายานาดายโกบาลาโตบุติวัติสิตามหังศิรสานามามิสาธุสาธุสาธุএবার পঞ্চশী প্রার্থনা ও কাশাং বান্তে কিশানেনা সাহা পঞ্চশীলং ধম্মাং ইয়াসামি আনুগহং কাত্বা শিলং দেতামে বান্তে দুতিয়ং পে yotasya aham bante tisharanena saha panchasilang dhammang yasami arugaham kattva silang betame bante tatiyam pe yotasya aham bante tisharanena saha panchasilang dhammang yasami anugahan kattva silang betame bante Kita Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Kammang saranang gacchami. Kammang saranang gacchami. Tanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang
शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि सङ्घं शरणं गच्छामि शरणगमनं निश्चितं पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसवादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयमद्यपमादत्ताना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि Isaranina saha pancasilang dhammang sadukan surakitan khatwa appamadina sampade tabbang silena sugating yanti silena bogataham pada silena nibuting yanti tasmatilang visottayi Namo Tiraptarayo সেই তীরাত্মাকে নত চিরে শ্রদ্ধা বলে বন্দনা জ্ঞাপন করছে শিলে প্রতিষ্ঠিত করার পরে আমি যেই গাথাটি বলেছিলাম সেই গাথার অর্থ হচ্ছে বিশেষ করে সিলেনা সুগতি জ্ঞাতে যারা সংযমতা অর্জন করে তারা সুগতিগামী হয় শ্রীলেনা ভোক্তাম পদা যারা সংযম হয়ে চলে তারা ভোগ বিলাসে পরে উঠে শ্রীলেনা নিবৃত্তি জ্ঞান্তি যারা সংযমতার সহিত চলে তারা নিবৃত্ত হয় বা নির্বাণের দিকে গমন করেন তাসমা শ্রীলাং বিশোদয়ে এই জন্যই শিলকে বিশুদ্ধ
বিশুদ্ধ হিসেবে বিশুদ্ধতা অর্জন করে দিতে পারে হিসেবে দেখা হয়, বোঝা হয়। আসলে আমরা বৌদ্ধরা এখনো অনেক কিছু সঠিকভাবে বুঝি না, তাই আমরা সঠিক ফল পাচ্ছি না। আমরা সকলের একমাত্র প্রশ্ন, আমরা তো অনেক চেষ্টা করি ফল পেতে, আমরা তো অনেক কিছু করি, ধান দিয়ে চয়ন খাওয়াই ভান্তেদেরকে, কিন্তু আমরা ফল পাচ্ছি না কেন? এটা যদিও বা আমরা অনেকেই না বলি, কিন্তু আমাদের অন্তরের মধ্যে একটাই প্রশ্ন, আমরা কেন ফল পাচ্ছি না? তাই আমি দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে এই পথটি, এই মার্গটি বের করেছি সকলের মঙ্গলের জন্য, সকলের হিত সাধনের জন্য, সকলের উপকারের জন্য। আমি সহজেই শীল রক্ষা করতে বলি না, আমি সহজেই দান দিতে বলি না, আমি শুধু বলি এইভাবে মৈত্রী ভাবনা করো, এইভাবে যখন মৈত্রী ভাবনা করবেন তখন অটোমেটিক্যালি স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংযমতা লাভ করতে পারবে। কারণ প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে এইখানে যারা আসে তারা বিভিন্ন সমস্যায় থাকেন, সমস্যায় জর্জরিত হয়ে থাকেন। সেই সমস্যা থেকে মুক্তি লাভ করার জন্য তারা চেষ্টা করেন, তারা মনকে বোঝান, একটু দেখি, আমি একটু চেষ্টা করি এইভাবে মৈত্রী ভাবনা করার জন্য। তখন আমরা বলে গেছি কিন্তু শীল রক্ষা করার কথা, শীল হিসেবে দেখছি না। তখন ইনডাইরেক্টলি আমি মৈত্রী ভাবনার মাধ্যমে তাদেরকে সংযমতা অর্জন করতে শেখাই। এইটাকে আমি তাই বলি আদার খাওয়াই। তার মানে তাদেরকে কিছু কিছু ফল মানসিক ভাবে, কায়িক ভাবে লাভ করে বা দেওয়ার চেষ্টা করি। তখন তাদের মনের মধ্যে প্রশান্তি বিরাজ করে। তখন ধীরে ধীরে তারা ফল লাভ করতে শুরু করে। যখন মন শান্ত হয় তখন আমরা যেই কাজটা করি না কেন ধীরে ধীরে সফলের দিকে যাই। এইখানে আরেকটা কথা বলতে হবে, আমাদের সমাজের চারিদিকে মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হতে হতে হয় গুজবের দ্বারা। এটা বুঝতে হবে, মিথ্যা প্রতিষ্ঠিত হয় গুজবের মাধ্যমে। এটা প্রমাণ করতে হয় না, কারণ আমরা বাটায় চলি, যেই দিকে বাটা পানি যায় সেই দিকেই আমরা চলতে থাকি। আমাদের সমাজের মানুষ এইভাবেই চলে। তবে সত্যিও প্রমাণিত হয় পরীক্ষার মাধ্যমে। এইটা বিকাশের জীবনে একটা বড় পরীক্ষা হতে পারে। পরীক্ষা হয়ে গেছে, এটি যদিও বা অপ্রিয় হলেও
এটি সত্য। বিশাল পরীক্ষায় সম্মুখীন হয়ে গেছেন, তা এই পরীক্ষা সমান করতে হবে সত্যের মাধ্যমে। গুজব, পরীক্ষা ছাড়া, খোঁজ খবর নেওয়া ছাড়া প্রতিষ্ঠিত হয়, কিন্তু সত্য অপ্রিয় হলেও সত্য থাকে। তাই আমাদের বুঝতে হবে, আমরা আচরণের মাধ্যমে সবাইকে দেখিয়ে দেব। আঙ্গুল তুলে না, বড় কথা বলে না, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করব আমরা আমাদের জায়গায় আছি। ধর্ম ধর্মের জায়গায় আছে, আমি ধর্মের জায়গায় আছি। ধর্ম ধর্মের জায়গায় আছে, অন্য সময় আমরা দেখি আমরা আমাদের জায়গায় নেই, ধর্ম থেকে দূরে সরে গেছি, তাই আমরা ফল পাই না। আমরা অনেক সময় আমাদের বাড়ি ঘরে প্রান্তেদেরকে ডেকে আনি, ফাং করে ডেকে এনে মঙ্গলের জন্য সূত্রপাত করি। আসলে কি মঙ্গল হয়? এটা আপনাদের বিবেকের কাছে আমি প্রশ্ন রাখলাম। মঙ্গল সূত্রের মধ্যে বলেছেন আছে বলা বালারাম। আমরা মঙ্গল সূত্র শোনার সময় সৎপুরুষ আশ্রয় করছি, ঠিক আছে, ভিক্ষুদেরকে সাথে আশ্রয় করছি, ঠিক আছে। যখন সূত্রপাত শেষ হয় আমরা আবার সমাজের মধ্যে নামি, যখন সমাজের মধ্যে থাকি, আসলে কি আমরা সৎপুরুষ আশ্রয় করছি? তাই বলছি বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। তখন নিজের প্রশ্নের উত্তরটা নিজে পেয়ে যাবেন। মঙ্গল সূত্রের মধ্যে বলেছেন আচরণের কথা। আমরা আমাদেরকে বলে আচরণ করো, শোনার জন্য না শুধু এটা। মঙ্গলসূত্র শুনতে বলেনি, আচরণ করতে বলেছেন। বিশেষ করে কাজে পরিণত করতে বলেছেন। অসৎদের সাথে গড়াগড়ি না খেয়ে সুন্দর জীবন যাপন করার জন্য বলেছেন। তা না করে আমরা যদি সবসময় অসৎ পুরুষদের সাথে মেলামেশা করি, তাহলে আমাদের মঙ্গল কিভাবে হবে বলুন? নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখুন। অতীতের ভার্সান শেষ মনে করুন, নতুন ভার্সান চালু হয়েছে মনে করুন। মাতা পিতা উপাখ্যান, মাতা পিতার সেবা করার জন্য বলেছেন। আমরা কি করি? মাতা পিতার সেবা না করে আমরা আরো পারলে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিই। তাহলে আমাদের মঙ্গল কিভাবে হবে সেটাও নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। তখন প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবে। কোনো না কোনো একদিন আমরাও মা বাবা হব, আমরাও বৃদ্ধ হব, আমরাও বক্ষে আক্রান্ত হব। তখন আমাদের ছেলে মেয়েরাও যেই আদর্শ দিয়েছেন নিজেরা, সেই আদর্শে আদর্শিত হয়ে সেই ছেলে মেয়েরা আমাদেরকেও সেই রাস্তায় নিয়ে যাবে না তো? এটা নিজেদের কাছে প্রশ্ন করবেন, তখন উত্তরটা পেয়ে যাবেন। আমরা যদি আচরণের মাধ্যমে, কাজের মাধ্যমে তাদেরকে অমান করতে পারে, তাহলে তারা শিক্ষা নেবে। আর যদি খারাপ শিক্ষা দেন, তাও শিক্ষা নেবে তারা, তখন তারাও আচরণ করবে। তাই মঙ্গল সূত্রের মধ্যে মাতা পিতাকে সেবা করা, বরণ পোষণ করার জন্য বলেছেন।
তা না করে বৃদ্ধাশ্রমে বা বড় বড় কথা বলে মা বাবাকে দুঃখ দেওয়ার জন্য না, যখন সেবা করবেন তখন আপনার মঙ্গল হবে, তখনই আপনার মঙ্গল হবে। আপনি এর মাধ্যমে বাচ্চাদেরকে আদর্শ দেখিয়ে দিয়েছেন, নিজেদের মঙ্গল বয়ে আনতেন। তারপর পরবর্তীতে যখন আপনারা বৃদ্ধ হবেন তখন আপনার ছেলে মেয়েরও আপনাকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠাবে না, কারণ তারা শিক্ষা পেয়ে গেছে ছোটবেলা থেকে। তাই উভয় দিকেই মঙ্গল, এইভাবেই মঙ্গল সাধন করতে হয়। আরো অনেক কিছু বলেছে, তার থেকে আরেকটা জিনিস নেব আমি, আরেকটা কারণ আলোচনা করবো। সব তো আলোচনা করা সম্ভব না। পাবু সাক্তাঞ্চ বহুবিধ শিল্পশাস্ত্র জানা দরকার, বিভিন্ন কাজকর্ম আমরা জেনে থাকলে আমরা কখনো ভাতে মরব না। আমরা কোনো কিছু না শিখে, হাতের কাজ হিসেবে না শিখে আমরা যদি সমাজে নামি, তাহলে আমরা উপাসে মরতে হবে, উপাস থাকতে হবে। তাই বহুবিধ শিল্প যে ব্যক্তি জানবে কখনো ভাতে মরবে না। বুদ্ধ তো সব কিছু বলে গেছে, আমরা একটাও তো আমরা ধরি না, একটাও তো আমরা শুনি না। যেখানে আমরা শুনি না সেখানে আমরা ফল পাবো কি করে? বাস্তবতা হচ্ছে এইটাই, বাস্তবতা হচ্ছে এইটাই। আমি দেখি থাইল্যান্ডের লোকেরা অনেক ধরনের কাজ করতে পারে, অনেক ধরনের। তাই তারা উন্নতি লাভ করছে, তাই তারা এগিয়ে যাচ্ছে। আমরা এত যে বিধি বাংলাদেশের মানুষ আমি কল্পনা করতে পারি না, আসলে সঠিক কাজে না। সঠিক কাজে অনেকেই ব্যস্ত থাকে না, সময় নিক্ষেপণের দিকে ব্যস্ত থাকে। আর বিদেশে যারা থাকে তারা অনেক সময় দেখা যায়, এখানে অনেকে হয়তো থাকতে পারে বিদেশে গিয়ে থাকা ব্যক্তিরাও, যারা বিদেশে থাকেন তারা একটা তরকারি দিয়ে ভাত খেয়ে দিন কাটিয়ে তারা বলে ভালো আছে, কিন্তু দেশের বাড়িতে 10টা তরকারি দিয়েও খেলেও তারা বলবে না আমি সুস্থ আছি, আমি ভালো আছি, তারা কখনো বলে না। এটাই হচ্ছে বাস্তবতা। তাই নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন, আসলে আমরা ভালো হতে শিখবো নাকি দিন দিন তলানিতে যাব? তাই আমি এই প্রোগ্রামটা দীর্ঘদিন পরে চালু করেছি বাংলাদেশে, কয়েক বছর হয়ে গেছে। এতদিন পর্যন্ত আমি চিটাগংয়ের মধ্যে কয়েকটা জায়গায় এইভাবে শিক্ষা দিয়েছে, মৈত্রী ভাবনা করিয়েছে। তার মাধ্যমে অনেকে কায়িক ভাবে, মানসিক ভাবে, আর্থিক ভাবে, সামাজিক ও পারিবারিক ভাবে উন্নতি লাভ করছে। অনেকে ব্যবসা বাণিজ্য, নতুন ব্যবসা বাণিজ্য শূন্য থেকে স্বাবলম্বী হয়ে উঠছে। তাই নিজের জীবনকে সাজিয়ে নেওয়ার জন্য নিজেকে এগিয়ে আসতে হবে। নিজে যদি এগিয়ে না আসেন, আমরা কখনো উন্নতি সাধন করতে পারবো না, উন্নতি লাভ করতে পারবো না। এর মধ্যে আরো অনেক কিছু আছে, সব তো আলোচনা করা সম্ভব না। তবুও আমরা বৌদ্ধ বলে দাবি করি, নামতাস্যার উৎপত্তি ও অর্থ বুঝি না ঠিক মতো। যেখানে আমরা নামতাস্যা দিয়ে শুরু করি, সেইখানেই যদি আমরা গলত থাকি
আসলে আমরা বৌদ্ধ বলে দাবি করতে পারবো? এটাও নিজেদের কাছে প্রশ্ন করো, নিজেদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করো, তখন উত্তরটা পেয়ে যাবে। যখন মূল অবস্থা থেকে যদি আমরা গলত থাকি, সারা জীবনেই আমাদের গলত থাকবে।